Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin fa'amalana khalis wa tahhir qulubana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahli. Nawaitu liktika fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat busra ya bun, sama-sama ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'ad
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
بما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا معصوما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وقرباته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والشهداء والصالحين وأولياء الله من المشرق إلى المغرب خصوصا سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه وأهله وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسايفنا وأساتذتنا ومعلمينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وقراباتنا ولمن يحبنا ويعرفنا من المسلمين وخصوصا إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة له. Mudah-mudahan silakan kita mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, anak keluarga kita, guru-guru, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang tertentu yang ada di hati Bunda. Kami persilakan. Allahumma ighfir lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita membacanya tolong ini ya. Mudah-mudahan silakan diikuti. Ada yang bisa nutup pintunya, Bu? Kita tolong, ada yang bisa nutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma Lillahi ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tutup pintunya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رزعتم يا أقرب الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما أقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليهضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي ليهضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الوجود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم القلب مزين بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا مكرم نبينا مشرف
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di kajian hari ini masih dalam kenikmatan iman Islam, diberikan nikmat iman Islam hingga semoga sampai di yaumil akhir hingga ajal kita dicabut Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan iman Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarga, juga kepada seluruh penerus-penerus ilmu beliau di akhir zaman. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir, dapat meraih syafaatnya, berada di rombongan Nabi besar Muhammad SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz kami ucapkan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian rutin kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bunda-bunda semuanya, terima kasih telah hadir pada hari ini di kajian rutin kita. Semoga Allah dapat menggugurkan dosa-dosa kita dengan wasilah langkah-langkah kita menuju majelis ilmu. Dan tidak lupa kita doakan agar Ustaz dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik umur, rezeki dan kesehatan, sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, kita buka kajian kita hari ini dengan fikih ya Bunda, karena menyambut Dzulhijjah. Jadi kita akan membicarakan fikih Dzulhijjah yang akan diberikan oleh al-mukarram kita Ustaz Zainal Satiawan. Kami persilakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan sebagaimana kita kumpul di tempat ini, kita berharap semoga kita pun dikumpulkan di surga nanti. Amin. Bersama-sama saling membantu, saling tolong menolong. Karena di antara cara untuk mendapatkan ke surga itu, bunda-bunda sekalian, bukan sekedar melakukan amalan ritual saja, tapi bermujalasatu sholihin, bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ada hadis yang sangat panjang sekali itu, fi makna hadis ya. Jadi disebutkan ada dua orang itu berteman dekat, cuman bedanya yang pertama soleh, yang keduanya toleh gitu kan. Yang keduanya itu enggak soleh, tapi berteman gitu, akrab. Yang pertama suka sholat, yang kedua enggak suka sholat lah, tapi berteman akrab. Kan ada yang begitu ya, berteman, soulmate, bestian, tapi yang satu baik, yang satu enggak, ibarat langit sama bumi gitu. Tapi teman dekat gitu ya. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut itu hamba Allah yang soleh itu dibawa ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya gitu kan ya. Ketika mau masuk ke surga, bertanya kepada malaikat tentang si fulan mana gitu kan. Karena ingat waktu di dunia itu senantiasa bersama-sama. Kalau bunda-bunda mah ya kayak kulineran bareng-bareng gitu ya, jalan-jalan bareng-bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng-bareng, kemana-mana berdua gitu. Mana ini fulan? Oh fulan itu lagi diazab di neraka. Ada azab di neraka. Akhirnya beliau itu ada permintaan, apakah bisa teman saya si fulan itu yang diazab neraka itu masuk surga bersama saya gitu kan. Nah ini berat ini, gimana ini? Singkat cerita terjadi dialog, akhirnya malaikat ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keberkahan hamba Allah yang soleh ini, temannya yang tidak baik itu langsung diangkat dari neraka, langsung dibawa masuk ke surga. Ini hadisnya sahih. Jadi kita ingin soleh, merasa belum maksimal kesolehan kita kan ya, maka kita cari teman-teman dekat yang soleh. Kita ingin jadi orang yang ahli istighfar, ahli zikir, ahli taubat gitu kan, ingin memperbaiki diri, tapi kita belum maksimal. Usahakan terus cari teman-teman mereka yang termasuk ahli taubat, ahli zikir, ahli istighfar, ahli sholawat, dekat aja. Ada orang-orang soleh manapun gitu ya, kita berusaha mencari keberkahannya. Dan semoga kumpulnya kita di sini tuh bisa saling menebarkan, saling menyebarkan, memberikan semangat kesolehan. Dan kita kumpul di sini bukan berarti sudah soleh, bukan berarti sudah baik, enggak. Kita kumpul di sini dalam rangka ingin sama-sama memperbaiki diri, maka datang ke sini. Lagi berobat jalan. Gitu ya. Ya betul, lagi berobat jalan, lagi terapi juga ya, lagi memperbaiki hal-hal yang konslet dalam diri kita, hati kita yang konslet, pikiran kita gitu kan, batin kita. Maka kita kumpul-kumpul di sini, karena biasanya kumpul-kumpul di sini ini banyak memberikan inspirasi dan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Karena kalau kita menurut sekalian tidak cari lingkungan masjid gitu ya, mau cari lingkungan di mana gitu. Kalau kita nggak cari teman-teman yang suka sama-sama ke masjid, kita mau cari teman-teman di mana? Toh terkadang gitu ya, orang-orang yang sama-sama ke masjid pun terkadang suka menjengkelkan, ada mungkin ya. Banyak. Apalagi artinya ya sama-sama saling memperbaiki gitu ya. Maka semoga kita diberikan istiqomahan. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang fikih Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini luar biasa. Apakah Zulhijjah itu ada dalam Al-Quran ya? Perlu diketahui bahwa Zulhijjah ini merupakan bulan yang mulia karena ini termasuk bulan haram. Bulan haram di sini bukan bermakna haram sesuatu yang haram dilarang, tapi maksudnya bulan mulia gitu. Ada Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di Mekah. Masjidil Haram itu artinya masjid yang
suci, yang mulia. Haram, mulia. Saking mulianya diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah. Makanya ada dalam Islam itu bulan-bulan yang haram, yaitu bulan diantaranya adalah bulan Zulhijjah, ya, sebagainya gitu ya. Dimana setelah bulan Zulhijjah bulan Muharram pergantian tahun dan Zulhijjah ini kalau kita teliti itu ada dalam surah Al-Fajr tuh. Ada yang hafal surah Al-Fajr enggak? Ya. Bunyi gimana Al-Fajr itu? Wal Asr. Fajr. Walayalin Asr. wasyaqi wal watar. Watar. Kalau al-asr itu beda lagi. Wal asr surah Baqarah itu. Ini al-fajr. Al-fajr ini termasuk juz amma ya. Wal fajr demi waktu Fajar. walayalin ashr. Dan demi malam-malam yang 10. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud fajar ini adalah fajar waktu Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya walayalin ashr. Layalin ini adalah malam-malam yang ini yang bulan Zulhijjah. Kemudian al-ashr ini ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini diabadikan dalam Al-Quran. Cuman nggak disebutkan Zulhijjah langsung, tapi disebutkan secara maknawi gitu kan. Dalam surat apa? Al-Fajr. Dan itu pakai demi itu Al-Fajr, menunjukkan bahwa kita ini sekarang berada di hari-hari yang sangat baik gitu ya. Maka kalau kita perhatikan seperti dalam surat At-Taubah ya, ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk diharamkan. Arti haram di sini adalah sangat disucikan, bukan? Dan banyak sekali keterangan-keterangannya yang jelas itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian jamnya sebagainya itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, "Ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qalu walal jihad fisabilillah, qala walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Artinya apa? Tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tidak ada hari-hari di mana di hari itu adalah amal-amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang dilaksanakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada amalan-amalan yang utama dilakukan yang mana amalan tersebut itu melebihi dari amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Itu maksudnya di awal-awal sampai nanti Idul Adha ya. Kemudian para sahabat itu bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah gitu kan? Kata Rasul itu apa katanya? Walal jihad fisabilillah. Iya, amalan tersebut, amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang dilakukan lebih baik dari bulan Zulhijjah, dari jihad fisabilillah. Gitu menjadi bilillah, artinya berjuang di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya mati syahid. Mati syahid itu yang bagaimana? Orang yang meninggal dunia, tetapi meninggal dunia itu dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam gitu kan ya. Jadi itu diantara keutamaannya apa? Sebaik-baik amal. Amalan dilakukan ini sekarang ini ya.
Dan kita nggak tahu apakah Zulhijjah yang kita jalani ini apakah Zulhijjah terakhir dalam hidup kita atau tidak kan gitu. Maka kita berusaha memaksimalkan waktu kita. Tak terasa ya baru aja kemarin kita Idul Adha. Zulhijjah sekarang udah mau Zulhijjah. Baru kemarin bulan haji sekarang udah mau haji. Bulan haji lagi. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan wa idza kana ahab ilallah fa huwa afdalu indahu. Maka apabila sesuatu itu dikatakan lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu itu lebih utama di sisinya. Jadi inilah keutamannya ya. Ya apalagi keutamaan yang lain. Nah, di sini disebutkan tentang kesempurnaan agama Islam. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Itu ternyata turunnya itu di bulan Zulhijjah ketika Nabi melakukan haji wada di Arafah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama. Maka pada satu ketika ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu kan ya, di mana orang Yahudi itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut hari raya." Gitu. Maksudnya itu al-yauma akmaltu surat Al-Maidah ayat ke-3 gitu. Umar itu berkata, ayat apakah itu? Maka orang Yahudi mengatakan al-yauma akmaltu. Walaupun dia Yahudi, dia mendengar ada ayat seperti itu. Maka Umar mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Dan ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Seperti ini sekarang. Ya gitu kan ya. Kalau kita di sini tuh, kalau sekarang tuh wukufnya hari apa di sini? Kamis. Hari Kamis. Kita Idul Adhanya hari Jumat. Hari Jumat gitu kan. Makanya ada yang berpendapat sekarang itu Haji Akbar katanya. Kamis. Makanya sekarang tuh ada orang-orang itu melakukan ibadah haji walaupun qala wakila diutamakan orang-orang Saudi. Makanya ada visa kayak visa Furoda, visa Mujamalah itu sekarang itu tidak keluar. Karena diberikan ke orang-orang Saudi semuanya. Orang Saudi semua di ya. Apa itu visa haji itu? Ada visa haji reguler, ada visa plus, ada juga visa Furoda, ada juga visa Mujamalah. Kalau yang reguler itu yang seperti di Depang itu. Kalau yang plus itu yang masa tunggunya 5 tahun. Kalau yang reguler itu masa tunggunya sekitar 25 tahun. Ibu daftar haji sekarang ke Depang, bayar 25 juta, simpen, berangkatnya 25 tahun lagi. Itu Depang. Kalau itu ya bayarnya sekitar 60-an. Kalau yang plus itu masa tunggunya sekitar 5 tahun. Itu sekitar 150 juta. Ada juga visa Mujamalah, visa Furoda gitu kan. Kalau apa itu visa Furoda? Visa Furoda itu ada visa undangan dari kerajaan Saudi. Jadi biasa kalau visa Furoda itu harusnya kedutaan Saudi. Kalau Mujamalah itu langsung para pangeran-pangeran Arab gitu kan. Apa itu visa Furoda sama Mujamalah? Jadi visa itu undangan haji kan, karena setiap tahun itu kerajaan Saudi itu ngundang orang-orang tertentu untuk berhaji gratis. Nah ada visa tertentu yang diperjualbelikan. Ada yang khusus diangkat, diperjualbelikan. Nah itu biasanya ada yang lewat kedutaan namanya Furoda, ada yang langsung lewat Amir, pangeran-pangeran Arab. Daftar sekarang, berangkat sekarang juga. Itu haji, cuman biayanya agak tinggi. Dan yang Furoda sama Mujamalah itu ditutup sekali itu. Jadi tidak bisa berangkat, walaupun ada yang bayar setengah M, 500 juta, ada yang sampai 1 M juga. Iya, ada. Ada yang 1 M juga, itu 1 miliar gitu ya. Saking inginnya berangkat haji gitu kan ya. Tapi itu haji mah bagi yang wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, kalau ibu-ibu itu masuk wajib atau tidak, tergantung mampu atau tidak gitu kan. Mampu itu ada dananya atau fisiknya gitu kan ya.
Makanya di Malaysia itu banyak sekarang tuh anak-anak masih remaja udah didaftarkan haji. Iya, betul juga. Tujuannya apa? Ya udah nanti ketika pas usia 30 Iya. langsung berangkat. Nah, kalau sekarang belum daftar ya kita nunggu gitu kan lama. Makanya salah satu cara obat kerinduannya dengan cara apa? Umroh aja gitu. Karena umroh itu haji kecil. Baik, lanjut yang kedua itu kenapa bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang utama? Karena di sini ada amalan yang utama juga, di mana jika amalan yang dilakukan orang dapat ampunan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Apa itu amalannya? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa? Biasanya puasa dilakukan bertepatan dengan jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Wukufnya hari apa? Kamis, berarti hari Kamis itu puasa Arafah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena bertepatan dengan jamaah haji yang lagi wukuf. Jadi kalau orang-orang yang lagi haji wukuf di Arafah, wukuf itu apa? Berdiri ataupun duduk, berdiam dari zuhur sampai maghrib. Berdoa, beristighfar, minta ampun. Dan waktu dari zuhur sampai maghrib itu menjadi waktu mustajab. Itu ketika orang lagi wukuf. Dan inti dari haji itu, ibu-ibu sekalian, adalah wukuf. Makanya orang yang berangkat haji ke Mekah dulu, ke Madinah dulu nggak masalah. Yang penting pas wukuf kumpul semua. Kenapa nggak disamakan aja berangkatnya langsung ke Mekah dulu atau Madinah dulu? Karena kalau gitu numplak nanti. Makanya kloter yang awal-awal misalnya ke Madinah dulu, gitu ya. Nanti menjelang wukuf ke Mekah. Kloter yang akhir langsung ke Mekah. Nanti setelah wukuf orang yang udah di Mekah dulu udah wukuf langsung ke Madinah. Sedangkan yang ke Madinah dulu setelah wukuf langsung ke Mekah. Tinggal di Mekah. Jadi gitu. Jadi Mekah sama Madinah itu dua-duanya ada. Makanya ada pertanyaan, kalau haji itu mana dulu ke Mekah dulu, ke Madinah dulu? Sama-sama aja gitu kan, tergantung gitu artinya. Kayak umroh itu mana dulu, Mekah dulu, Madinah dulu gitu. Sama-sama aja gitu. Karena kalau bisa jadi satu kan itu seperti itu. Sama-sama aja. Diatur ya. Ya. Jadi seperti itu. Puasa Arafah. Dalam satu hadis disebutkan saumu Arafah yukaffiru sanataini madiyat mustaqbalah. Puasa sunat Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Jadi kapan puasa Arafahnya? Hari Kamis. Makanya siapkan dari sekarang nih menyambut puasa Arafah. Kalau bisa kompak, satu keluarga puasa Arafah. Sahur bareng-bareng, buka puasa pun bareng-bareng. Isi kegiatan puasa itu dengan memaksimalkan istighfar, dengan memaksimalkan tobat, dengan memaksimalkan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan dengan tilawah Al-Qur'an, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan, kaki, hati dan indera kita. Berusaha ketika nanti puasa Arafah itu bukan sekedar menjadi orang yang puasa umum, puasa awam, tapi menjadi puasa khusus atau khusus al-khusus. Puasa spesial. Apa itu puasa umum? Orang-orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar nahan makan dan minum saja, tapi panca inderanya tidak puasa dari yang tidak dihalalkan. Puasa Arafah tetapi masih berbohong, masih bergibah, masih memfitnah gitu kan ya, masih suuzon, masih buruk sangka, masih hasad, masih gitu kan. Ini puasa umum. Nah, ya agak bagus lagi puasa khusus, selain dia puasa perut, panca indera puasa, dan yang ketiga ini tingkat tinggi puasa khusus al-khusus, hatinya puasa. Berusaha bagaimana caranya ketika nanti puasa itu hatinya itu senantiasa connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panca indera dijaga, perut puasa, hati pun terus connect Allah gitu kan ya. Dengan banyak berzikir Bu ya. Bukannya sekedar zikir lisan, kita tingkatkan lagi karena kan zikir itu ada beberapa tingkatan Bu. Ya, ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb gitu ya. Ada juga zikir ruh, ada juga zikir sir, zikir khafi, juga zikir akhfal khafi gitu kan. Nanti ada beberapa. Kalau zikir lisan
Ya, lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil gitu kan. Itu diistiqomahkan. Yang kedua, kalau dia sudah bisa zikir lisan, melanjut kepada level keduanya. Nah, itu apa? Kalian? Yaitu zikir nafas. Zikir nafas itu kita narik nafas, nyebut nama Allah, keluar nafas, nyebut nama Allah, narik nafas, keluar nama Allah, nyebut nama, keluarkan nafas, nyebut nama Allah. Lisan kita diam, cuma nafas gitu kan. Kelihatannya orang-orang itu diam kayaknya nggak zikir, padahal zikir dia nafas. Yang ketiga ada zikir qalb, zikir hati, itu menyesuaikan dengan detakan-detakan jantung. Jantungnya apa? Dah gitu kan langsung Allah, Allah gitu. Tapi ini nggak bisa kita itu melaju ke level sebelum kita berusaha mengistiqomahkan zikir lisan. Maka ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang berakal itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang berakal, orang berakal itu adalah mereka-mereka yang yadhkurunallah. Yadhkurunallah itu artinya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah baik itu dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring, gitu ya, seperti itu. Maka yang selanjutnya di sini ada darah-darah itu banyak tertumpah, dan darah-darah tertumpah ini menjadi penghapus dosa. Ada keterangan menyebutkan bahwa ibadah Zulhijjah itu kan ibadah kurban, dan kurban itu bukan sekedar nyembelih aja, tapi itu di sana ada ampunan juga. Ada keterangan menyebutkan sebelum darah itu muncrat ke tanah, maka ampunan Allah itu sudah sampai duluan kepada orang yang berkurban tersebut. Jadi kan nyembelih kan darah itu muncrat sepersekian detik gitu kan, nah sebelum sampai ke tanah itu sudah sampai. Maka kalau orang tahu keutamaan, dia akan berusaha berkurban sebesar apapun, seberat apapun gitu kan. Bahkan ketika ada pilihan, mana nih beli handphone baru atau beli hewan kurban, maka kalau orang berpandang kurban aja, handphone bisa nanti, karena kalau kurban terbatas hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Kalau nyembelih kurbannya setelah hari Tasyrik disebut kurban tidak? Tidak. Walaupun nyembelihnya 10 kambing gitu ya, nggak bisa. Tapi harus pada hari itu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, bulan Zulhijjah itu disebut dengan bulan muktamar umat Islam dunia ya, karena di bulan Zulhijjah umat Islam itu betul-betul berkumpul seluruh dunia dengan berbagai bahasa, warna kulit ya. Dan ini kita bisa merasakan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi disebutkan bahwa wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian manusia ya, maksudnya itu ya, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu. Tujuannya lita'arafu agar kalian itu saling mengenal. Tapi kemuliaan Allah ya yang diberikan kepada orang itu bukan dari bangsanya, bukan dari sukunya, bukan dari kulitnya, tetapi siapa yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Jadi ta'arufu ya, coba bayangkan ya kalau misalnya semua orang di dunia yang jumlahnya miliaran ini wajahnya sama semuanya, mau laki-laki mau perempuan, gimana? Susah kan pertanyaan, maksudnya saling mengenal gimana? Ya mungkin mudah mengenal gitu. Dengan berbeda-beda wajah itu kan kita jadi mudah mengenal. Oh ini Bunda Tia gitu, oh ini Bunda Dewi, oh ini Bunda Siska, oh ini Bunda Hani gitu kan. Semuanya beda-beda. Kalau sama gimana ya? Pengenalnya gitu kan. Laki-laki gitu wajahnya, perempuan juga gitu juga. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu membedakan wajah laki-laki sama wajah perempuan.
Walaupun ada kemiripan-miripan, misalnya lah adik kakak, tapi ada yang beda-beda. Kemudian yang selanjutnya kalau kita perhatikan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan utama ketika bulan Dzulhijjah itu adalah melakukan zikir. Kalau ini zikir udah pasti ya, liyashhadu mana lahum yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 28. Di mana disebutkan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah hari 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan di antara zikir yang paling perlu banyak kita maksimalkan itu tahlil, takbir, kemudian tahmid. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Takbir ucapan Allahu Akbar, kemudian tahmid ucapan puji-pujian. Alhamdulillah gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lagi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang mungkin banyak orang itu tidak mempedulikan ya, bahwa bulan Dzulhijjah juga itu adalah bulan sedekah. Kenapa disebut bulan sedekah? Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ada yang tahu enggak ayat ini tentang apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ayat ini adalah menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang ketika di alam akhirat di neraka gitu kan ya. Mereka itu diazab dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikembalikan lagi ke dunia, dan mereka berjanji jika dikembalikan lagi ke alam dunia mau ngapain? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfaklah kalian dari harta-harta yang kami rezekikan kepada kalian. Artinya harta yang kita infakkan itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita, ya kita infakkan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum kematian datang, fayaqul, dan ketika kematian datang, maka orang yang sudah mati itu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, seandainya engkau gitu kan menangguhkan aku pada ajal gitu kan ya, artinya mengakhirkan ataupun mengembalikan lagi ke dunia gitu kan. Apa katanya? Fa asaddaq, maka betul-betul aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi dua keinginannya apa tuh? Ingin sedekah, kedua ingin jadi orang soleh. Pertanyaannya kenapa enggak fa'asum, kemudian juga fa'aqra, fa'usalli. Kalau saya kembali ke alam dunia, saya mau puasa, mau sholat, baca Quran, mau sholat. Tapi kenapa fa'asadaq? Karena sedekah itu ibu sekalian itu tutfitna, menjadi pemadam api neraka. Terus sedekah yang kita berikan itu menjadi pemadam api neraka. Maka Nabi pernah menyatakan, ittaqun nar walau bisyaqin tamrah. Silakan padamkan api neraka walaupun cuma sekedar dengan satu biji kurma. Hanya sedekahnya satu biji kurma. Kalau satu biji kurma itu besar atau kecil sih? Kecil. Ya, saja gitu, agak besar. Tapi ternyata ini menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi pemadam api neraka, kurma gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, kalau kurban itu hukumnya apa ya? Kita mulai bahas fikihnya. Kurban itu apa hukumnya? Sunat atau wajib? Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, dosa jika dia tidak berkurban. Ada yang mengatakan sunat tapi muakkad. Sunat tapi sangat ditekan sekali, dianjurkan. Dan mana yang paling banyak berpendapat itu apakah
wajib atau sunat muakkad. Paling banyak itu sunat muakkad. Artinya tidak sampai ke haram, orang itu tidak berkurban. Tapi jika dia bisa kurban, hendaknya Dia berkurban. adanya apa berkurban. Gitu ya. Berdasarkan hadis Nabi, man kana lahu sanah falam yulad, tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ancaman ya? Ancaman enggak? Iya. Artinya udah siapa mampu tetapi nggak berkurban, jangan dekat di sholat kami. Artinya udah sana gitu kan. Tapi nggak sampai saking ancamannya. Aib gitu, orang itu punya harta tapi tidak berkurban. Apa patokan mampu itu? Dia punya simpanan, di mana simpanan tersebut melebihi harga kurban. Kalau kurban berapa sekarang itu? 3 juta. Ada yang 3, macam-macam ya. Ada yang 3 kurang, seperti itu ya, standar lah gitu kan ya. Tapi dia itu punya simpanan melebihi harga kambing. Ini dia punya simpanan 20 juta, 50 juta, sampai 100 juta, udah mampu itu. Kalau yang nggak mampu yang gimana? Dia punya pegangan, di mana pegangan tersebut di bawah harga kambing. Misalnya harga kami itu sekitar 3 jutaan gitu. Dia mah simpanannya cuma sekitar 1 juta gitu kan. 1 juta aja gitu kan. Maka itu tidak wajib. Malah dia yang jadi wajib menerima gitu. Menerima daging-daging gitu. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu yang di sini mah nggak sampai segitu ya Bu ya. Simpanannya juga loh, bukan hanya ini, emasnya juga berapa gram, berapa kilo gitu kan ya. Kilo pun. Seperti itu ya. Banyak gitu ya, pastilah. Silahkan cari yang dibutuhkan. Amin ya. Makanya kadang orang tuh bertanya gitu kan ya, ini gimana sih Islam itu, apa hubungan Islam dengan harta gitu kan. Islam tidak memusuhi harta. Bahkan Islam itu menyemangati umatnya mencari harta. Tapi harta itu untuk ibadah. Kenapa? Karena dalam Islam banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali apabila punya harta. Kan ada orang tuh bukan 1 atau 2. Kita mah nggak perlu banyak harta, miskin aja lah, nggak apa-apa. Rasul juga nggak ninggalin apa-apa gitu, nggak begitu. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin ke surga itu para orang kaya, saudara-saudara kaya, para pedagang. Ketika dalam peperangan itu orang tuh hanya sekedar fokus ke perangnya, padahal di balik peperangan itu ada yang jadi donatur unta, donatur kuda, ada yang senjata, ada yang menyantuni para janda-janda, ada yang memberikan santunan kepada istri-istrinya para mujahid. Orang tuh jarang dibahas. Rasul juga orang-orang kaya sebenarnya itu. Hanya saja sederhana dan hartanya habis untuk perjuangan dakwah. Ketika nikah aja mas kawinnya kepada Khadijah apa? Unta berapa banyak? 20 ekor unta itu. Belum lagi Khadijahnya. Khadijah lebih-lebih lagi itu janda yang kaya. Bahkan ketika dia jadi janda, banyak laki-laki datang mengajukan proposal. Tapi ditolak sama Khadijah, malah maunya sama karyawannya. Sama karyawannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tertarik dengan akhlak dan kejujurannya. Dan prosesnya gimana? Nggak langsung. Wahai Muhammad sudah punya calon? Enggak. Tapi Khadijah ngomongnya lewat orang ketiga. Siapa namanya? Abu Thalib. Nggak langsung, itu nanti sistem ta'aruf gitu. Tapi lewat orang ketiga, nggak ada kholwatan, nggak langsung ngobrol-ngobrol ini kemana jalan, lewat orang ketiga. Kepada Abu Thalib pamannya, punya Abu Thalib gitu kan ya. Itu anak saudaramu, karena Abu Thalib itu kan adik kakak dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah itu anak keponakanmu sudah ada calon atau belum gitu. Padahal Nabi itu adalah satu pekerjaan sama Khadijah, tapi Khadijah tidak langsung nembak. Ini pun menunjukkan bahwa ketika menikah itu tidak selalu laki-laki yang harus datang ngajuin duluan. Boleh perempuan menawarkan diri. Itu Nabi sama Khadijah itu. Jadi Nabi sama Khadijah itu bukan Nabi yang datang. Bukan Nabi yang datang, Khadijah dia enggak. Tapi siapa? Khadijah duluan.
nanya kepada pamannya, kalau itu Muhammad sudah ada calon belum, gitu kan bahasanya, sudah ada, oh belum, gitu. Sampaikan saya ada niat minum, siap jadi istri beliau. Barulah Abu Thalib menyampaikan kepada sang Nabi pun tidak pandang-pandang dulu, langsung tahu orangnya baik, sebagainya, ya langsung diterima. Dan ketika pernikahan Nabi sama Khadijah, Abu Thalib itu yang banyak membantu. Makanya ketika Abu Thalib wafat tidak dalam kondisi Islam, Nabi itu sedih. Tahun wafatnya Abu Thalib itu menjadi tahun kesedihan Nabi, tahun yang paling berat buat Nabi itu. Pamannya yang ngurus dari semenjak kecil setelah kakeknya wafat itu, sampai yang ngajarin dagang bisnis Abu Thalib, tinggal bersama Abu Thalib. Makanya sebagai timbal baliknya Nabi itu ngurus anaknya Abu Thalib, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi malah dijadikan menantu oleh Nabi Muhammad SAW. Karena anaknya Nabi, Fatimah dinikahkan sama Abu Ali. Pamannya dalam kondisi sakaratul maut, Nabi menyampaikan kepada pamannya itu, ya am, qul la ilaha illallah tuflihu. Coba baca aja la ilaha illallah, kamu akan bahagia. Muhammad Rasul. Abu Thalib itu tidak bisa, nggak mau gitu. Wafat tidak dalam kondisi baca syahadat. Padahal kalau beliau baca syahadat di jalan akhir, ahlul jannah insyaallah. Nabi sedih, turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinna Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah. Dan dia maha tahu siapa orang-orang yang dapat hidayah. Seperti itu Bu ya. Jadi udah lagi sampai di mana tadi tuh Bu? Sampai dari pernikahan Nabi sama Khadijah gitu ya. Jadi intinya gitu apa? Itu pernikahan. So pernikahannya itu boleh ada juga yang sistem pernikahan anaknya Umar bin Khattab, Hafsah dengan Nabi. Sistemnya apa? Umar bin Khattab kan punya putri namanya Hafsah. Sang ayah itu nawar-nawarin ke orang, mau nikah gak sama putri saya, nikah sama putri saya gitu kan gitu. Umar datang pada Abu Bakar. Abu Bakar, saya punya putri ini baik, solihah, namanya Hafsah. Mau nggak engkau nikahi supaya engkau selain sahabat aku, engkau jadi mertua aku gitu kan, bahasanya gitu kan. Jadi besan-besanan mertua kan gitu. Kata Abu Bakar itu enggak, saya enggak mau gitu kan. Udah, Umar datang pada Utsman, ini saya punya putri ini Hafsah. Itu kan enggak, kepada enggak juga. Akhirnya apa? Untuk menguatkan hati Umar bin Khattab, maka Nabi menerima. Jadi Umar menawarkan kepada Abu Bakar, Utsman sama Ali, tetapi ternyata yang menerima adalah orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Jadi Umar tuh semakin indah lagi. Jadi itu ikatan dakwah tuh sama ikatan keluarga kuat ya. Jadi Abu Bakar, Umar sama Ali. Itu kan khalifah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khalifah, sahabat-sahabat Nabi lah gitu. Tapi jadi keluarga juga. Karena Abu Bakar contohnya teman Nabi ya. Tapi Abu Bakar itu selain sahabat Nabi, teman Nabi, jadi mertua Nabi. Karena putrinya siapa namanya? Aisyah nikah sama, kan udah berteman, jadi keluarga, jadi lebih ini, dakwahnya pun lebih kuat. Jadi ikatan itunya ya. Kemudian Umar bin Khattab, sahabat Nabi juga. Selain sahabat Nabi, Umar itu siapanya Nabi berarti? Mertuanya Nabi. Karena putrinya Hafsah. Kemudian juga kalau Utsman, siapanya Nabi? Sahabat. Oh iya benar. Dua putri Nabi dinikahi sama Utsman. Yang pertama itu Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal. Putrinya Nabi namanya Ruqayyah meninggal dunia. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman nikah lagi sama adiknya Ruqayyah. Ummi Kulsum gitu. Jadi makanya disebut dengan Dzul-Qarnain wal Hijr, orang yang mempunyai dua cahaya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Pertama sebelum nikah apa? Keponakan kan? Anak paman. Ali pun dari kecil itu bersama Nabi kemana-mana.
bahkan menjadi orang pemuda pertama yang masuk Islam. Nah, ketika sudah agak dewasa, maka Ali dinikah sama putrinya Nabi. Jadi selain perlu jadi menantu Nabi. Wah, itu kuat gitu ya, menunjang gitu ya. Jadi ini makanya kalau dalam Islam itu ya, namanya pernikahan itu tidak sekedar pernikahan, tapi ada misi-misi dakwah gitu kan. Jadi ini menguatkan dakwah, ini seperti ini gimana cari seperti ini, misalnya ada orang yang ininya himmahnya itu bisnis gitu kan ya, maka dia cari calon menantu yang bisnismen juga ada yang misalnya punya pesantren, ini anaknya perempuan, ini nerusin pesantren gimana, maka cari calon menantu bisa nerusin pesantren, ada gitu kan. Ada yang artis gitu juga sama, cari menantu yang artis gitu, tergantung ininya lah, kupunya orang itu. Ada orang ASN gitu, pokoknya seneng, pokoknya kamu mau jadi apapun nggak ada gunanya kalau bukan ASN gitu kan. Kan ada, saya pernah datang ke satu tempat di NTB ya, di NTB itu ada satu daerah Bima. Jadi di sana itu katanya kalau mereka itu ya mau apapun katanya lebih dihormati kalau jadi ASN. Kamu punya tapi sayang nggak ASN gitu kan. Itu di Bima. Saya kan pernah ke sana tuh dakwah, melakukan aktivitas dakwah NTB seminggu ya, ke Lombok, ke Bima, ini keliling. Oh ini kulturnya seperti ini gitu kan, kulturnya macam-macam. Jadi calon menantu apa? Pengen ASN aja calon menantu gitu. Ini tapi ini bisnismen, pengusaha, iya pengusaha tapi sayang bukan ASN gitu kan. Seperti itu. Silahkan kalau misalnya ada teman-teman saudara dari Bima gitu kan. Oh seperti itu. Macam-macam, tapi itu mah urusan rezeki mah kan ada masing-masing gitu ya. Nah seperti itu. Ada yang rezekinya di sini seperti itu. Macam-macam lah gitu. Jadi kembali kepada yang tadi Bu ya. Jadi bahas pernikahan ya Bu ya, calon. Jadi kalau nikah itu bisa lewat perantara, bisa ngajuin sebagainya. Cuman emang lebih berkah, lebih aman gitu kan, insyaallah. Cuman kan tidak semua orang melalui seperti itu, ada yang pengen langsung aja deh gitu kan ya. Cuman yang penting bisa menjaga hati dan perasaan, karena ketika pernikahan itu ingin berkah sekalian ya, maka harus diawali dengan keberkahan. Ngawalinya dengan keberkahan. Tapi jika pernikahan diawali dengan dosa dulu, biasanya di tengah jalan banyak gejolak. Ada yang sebelum menikah romantis, tapi pas udah nikah romantis hilang karena udah habis romantisnya. Ketika sebelum nikah seperti itu, udah bosan gitu kan. Ada seperti itu, tergantung orangnya. Dan yang selanjutnya, ibu sekalian, ibadah utama lagi ketika orang di bulan Dzulhijjah itu memperbanyak baca Al-Quran. Ini sebaik-baik kesibukan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa fi kulli hasanatin bi asyamsalihah wa wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala munharfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan tiap satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di bulan Dzulhijjah dilipat gandakan. Jadi kita buat jadwal, satu hari ini bisa baca Quran satu juz itu kalau pakai mushaf Utsmani 10 lembar 21 halaman, maka kita bagi 5. Kalau nggak bisa satu kali duduk satu juz itu satu. Kalau misalnya orang lancar ya, satu kali duduk satu juz itu paling setengah jam aja. Gini aja Bu, dengan catatan handphone dijauhkan. Karena ada orang baca Quran satu halaman, depan lagi Quran tinggi. Ada suara. Jadi ternyata baca Quran satu juznya 2 jam. Iya, gitu. banyakan ke HP nanti lupa. Simpan. Sama kayak zikir-zikir, orang mau zikir, saya mau zikir banyak, satu kali duduk istighfar 100 kali. Handphonenya jauhkan, simpan dulu.
baru fokus berzikir. Segini kan kemarin. Kemudian yang Karena harusnya kita ke ruang majelis dari CCTV. bisa dibagi 5 ya. Misalnya setelah sholat subuh 4 halaman, setelah zuhur 4 halaman, setelah asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman. Jadi kita dari sekarang sudah harus mulai latihan betah duduk setengah jam, bahkan mungkin kalau bisa 1 jam, mengkhususkan diri. Iya Pak, mendadak bisa udah. Dan yang selanjutnya ibadah utama di sini pun itu adalah ibadah haji. Karena ibadah bulan Juli jatuh jadi sahabat bulan haji. Boleh nggak kita ibadah haji itu di bulan Ramadan? Bulan Muharram nggak bisa, bulan Ramadan. Maka ini yang menjadi penyebab haji itu masa tunggunya lama. Karena seluruh dunia mau ke sana, cuma waktunya terbatas, tempatnya pun terbatas. Ibadah tempat namanya itu. Jadi dibagi-bagi, kloternya lama gitu kan, bagi-bagi itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minatnya sangat banyak. Kalau umroh itu boleh kapanpun dilakukan, ya mau bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Syawal, mau November, mau apapun, mau pagi, siang, sore, malam bebas. Tapi kalau haji khusus waktunya bulan Dzulhijjah, itu hari tertentu. Dan yang fokus utamanya itu adalah wukuf di Arafah. Nah, gitu ya. Jadi itu ibadah haji. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, ya'tuka rijalan, ya akan datang kepadamu rijalan dengan berjalan kaki wa ala kulli dhamir, dan juga mengendarai unta kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, dan juga akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi ini menjadi pendalilan bahwa seluruh umat manusia pasti merindukan untuk datang ke sana, ke Ka'bah, untuk melakukan. Kenapa? Ya'tina min kulli fajjin, akan datang dari baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya buka forum tanya jawab dari materi ini ataupun yang lain, dipersilakan. Bunda-bunda kami persilakan bagi yang ingin bertanya, Ibu ya. Ada Bun? Atau udah paham semua Bun? Atau tidak tahu apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Dari pertanyaan ini, yang lain dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalkan lagi haid, terus kita datang ke masjid, maksudnya untuk melaksanakan ceramah umrah, terus ada teman nih punya baby, maksudnya apakah cara babynya itu boleh nggak Ustaz? Kita di samping masjid dan gitu. Terima kasih. Baik, khusus yang wanita yang datang bulan ini dianjurkan untuk tidak datang ke masjid, baik itu mau berproses udah pasti ya, baca Quran juga udah nggak audio apa namun ada yang mengatakan boleh tapi di bagian luarnya, di bagian apa? Luar dari masjidnya. Masih apa yang biasa kalau masjid yang biasa dipakai kalau bagian luar yang ini, dan dia pun dia niatkan mendengarkan, kemudian dia pun bisa menjaga, artinya yakin tidak akan bisa menonton masjid. Tidak beda dengan dalam kondisi dengan zaman dulu seperti itu, bisa menjagalah, silakan. Jadi gitu ya. Ada yang mengatakan boleh jika di bagian luarnya ya ada aja tempat yang biasa orang kan dipakai sholat. Baik. Ada lagi Bun? Nggak ada. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz.
ada seseorang yang dulunya non muslim Ustaz, ya, seorang wanita, dan pada saat itu orang tuanya ini juga belum full Islam, dalam arti kata mix dalam keluarganya gitu Ustaz. Jadi perempuan ini belum akikah sampai akhirnya dia menikah, hijrah untuk menjadi muslim. Kemudian dia tanyakan ke salah satu guru juga alim ulama, apakah dalam kurban itu kurban duluan atau akikah? Jawaban yang diterima adalah akikah tanggung jawab orang tua kamu gitu. Sementara saat itu orang tuanya kan belum full mu'alaf, belum total Islam gitu Ustaz. Maksudnya ya mereka itu agamanya masih sangat tidak jelas gitu loh Ustaz, ya. Yang lebih condong kepada Chinese ke Buddha gitu. Katolik gitu Ustaz. Jadi dia mau melakukan akikah atau kurban itu jadi agak sedikit rancu, karena sebagian harus kurban dulu, kemudian akikah kan tanggung jawab orang tuamu, kata guru yang satu, alim ulama yang lain. Kemudian sementara ada yang mengatakan bisa kita mengakikah untuk diri sendiri, gitu loh Ustaz. Jadi apa baiknya kalau dalam bulan ini ya Ustaz? Iya, baik. Ketika berada dalam bulan Dzulhijjah, maka boleh orang itu melakukan ibadah kurban, walaupun yang bersangkutan itu dulu waktu masih kecil belum diakikahi sama orang tua. Karena akikah itu ya orang tua itu anak, bukan anak itu orang tua atau anak diri sendiri. Jadi boleh dia berkurban untuk menyempurnakan kesempurnaan ibadah di bulan Dzulhijjah walaupun dia belum menikah. Kemudian kalau misalnya dia sakitnya gimana nih? Ya dia gak ada masalah. Jadi nggak sampai mencukup pada dosa gitu kan ya. Seorang anak kecil belum diakikahi sama orang tua, apalagi orang tuanya itu non Islam seperti itu gitu, masih belum jelas agamanya, maka nggak ada masalah. Jadi kurban aja lillahi ta'ala fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan berkurbanlah. Kurban itu untuk dirinya. Kemudian kalau akikah orang tua untuk anak. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu misalnya saya mengakikahi diri pribadi kan. Paling dia kalau punya anak, akikah untuk anaknya. Tapi apakah boleh kan mengakikah diri sendiri? Ada pendapat mengatakan diperbolehkan juga. Cuman dahulukan aja kurban. Kalau kurban tempat waktunya, kalau mau akikah sendiri boleh di kapan pun ketika sudah rezeki sebagainya. Baik Ustaz, terima kasih. Ada lagi Bun yang mau bertanya sebelum kita tutup kajian kita Bun? Ustaz mau bertanya, kalau Idul Fitri, Idul Adha itu kalau kita sedang dapat bulanan itu bagusnya kita di rumah atau kita ikut di serambi masjid untuk mendengarkan ceramah Ustaz? Mohon pencerahan. Jadi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah hari raya kaum muslimin, dan di antara ajaran Rasulullah SAW itu memerintahkan semua keluarga itu keluar untuk melaksanakan sholat, termasuk wanita yang datang bulan. Wanita yang datang bulan tetap keluar, fokus utamanya bukan untuk sholat, mendengarkan ceramah dan meramaikan syiar Idul Fitri sama Idul Adha-nya. Di mana mendengarkannya? Kalau misalnya acara di masjid gitu ya, maka dia bisa mendengarkan di luar, kan bisa ada sound system ya, ada speaker. Kalau sholatnya di lapangan, ya boleh dimanapun lah tempatnya. Yang penting dia di bagian belakang seperti itu. Yang penting ikut merapikan, gitu ya. Kasih Ustaz. Dan kalau nggak ada, mungkin bersama lagi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin nanti tunggu sebentar ya Ustaz. Baik, Bunda-bunda, terima kasih Ustaz telah memberikan kajiannya pada hari ini. Semoga yang diberikan oleh beliau kepada kita semua dapat kita pahami dan dapat kita jalani ya Bunda ya. Insyaallah. Kita tutup kajian kita. Bagi yang mau infak sedekah untuk snack kajian bisa ke Bunda Rena seperti biasa. Kain celengan tadi sudah ada yang minta, itu sudah ada ya Bunda ya, kita siapkan. Nanti bisa diminta sama Bunda Ella ya. Nah kemudian untuk yang sedekah untuk Jumat berkah kami persilakan juga kepada Bunda Rena, nanti akan dicatat beliau. Baik Bunda-bunda, semoga Ustadz lancar ya sampai ke rumah dan segala urusannya, juga kepada bunda-bunda semua yang ada di sini. Terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya, kemudian dilancarkan apa yang menjadi cita-cita bunda-bunda semuanya ya. Kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan.